तुलसी क्षेत्र केन्द्रारू सेदिन सकाळु सकाळु आमे पहुंचीथिलु केन्द्रापड़ार आराध्य देवता श्री श्री बलदेवजींक मंदिर परिसर रे। तुलसी क्षेत्र ओडिशार पंचक्षेत्र मध्य अन्यतम। महर्षि वेदव्यासंक रचित ब्रह्मतंत्र एवं प्राचीन स्कंध पुराण रे तुलसी क्षेत्रर वर्णना रही। पौराणिक आख्यान अनुसार प्रभु श्री बलभद्र कंदरासुर को वध करने पाई तार कन्या तुलसी को विवाह करी एठारे गुप्त भाव अवस्थान करथिले। सेथिपाई एहार अन्य नाम गुप्त क्षेत्र बा ब्रह्म क्षेत्र। कंदरासुरर नामरु ही सृष्टि होईछि केन्द्रापड़ा। वर्तमानर मंदिरटी 1761 ख्रीष्टाब्दरे तत्कालीन मराठा शासक रघुजी भोंसलेଙ୍କ समय निर्मित होइथिला बोली कुहा जाए। तेबे कुजंगर राजा गोपाल षंढ एवं जमीदार श्रीनिवास नरेंद्र महापात्र ही एहाकु निर्माण कराइथिले बोली ऐतिहासिक माने मत दियंती। कुहा जाए 1661 ख्रीष्टाब्दरे मुगल सम्राट औरंगजेब को सुबेदार खान ई दुरान एठारे थिबा प्राचीन मंदिर को आक्रमण करी ध्वंस कर दैथिले। सेही समय रे प्रभु श्री बलदेवजींकर विग्रह को बारंबार लुचाई रखा जाइथिला। एहाकु बाद देले श्री बलदेवजी को नहीं रही अनेक लोककथा और किंबदंती। एठारे श्री बलदेवजी हेउछंती स्वयंभू एवं पथर विग्रह। तांको मणि विग्रह मध्य कुहा जाए। विग्रहंक उपरे कपड़ार आवरण दिया जाइछि। तेबे श्री जगन्नाथ सुभद्रा और सुदर्शन विग्रह हेउछंती दारु निर्मित। श्री बलदेवजींकर विग्रहंक उच्चता अधिक एवं श्री जगन्नाथंकर डोला एठारे संपूर्ण गोलाकार बा चका डोला नुहे। केन्द्रापड़ार श्री बलदेवजी भोजन रसिक। सेथिपाई तो तांको निकटरे लागि हुए विभिन्न प्रकार सुस्वादु भोग। एठारे मध्य रही बड़ देउल परी आनंद बजार। एठाकार अभड़ा भोगर स्वाद नियारा। मध्याह्न धूप हेउ बा दुई पहर धूप सबु समय एठाकु आसुथिबा श्रद्धालु मानक पई अभड़ा प्रसाद सेवनर व्यवस्था अछि। कुहा जाए एठारे 84 प्रकार व्यंजन लागि हुए। सेथिपाई स्वतंत्र भावरे तालीम प्राप्त सुपकार सेवायत माने अछंती भोग रांधिबा पाई। श्री बलदेवजींको पाखरे लागि होथिबा भोगगुड़िक मध्यरे करंजी एक प्रकार सुस्वादु मिष्टान्न। उत्तर भारतर गुजिया सहित करंजीर अनेक सामंजस्य अछि। आउ केन्द्रापड़ार प्रसिद्ध रसावलीर एंतुड़ीशाल हेउछि श्री बलदेवजींको मंदिर। रसावली को किए न जाने कहिले ओडिशार घरे घरे एहा परिचित। छेना मैदा और चीनी को दली एहाकु घिओरे छणा जाए। एहा परे एहाकु गरम क्षीरर सिरारे भिजेई दिया जाए। रसावलीर स्वाद केन्द्रापड़ा को देश विदेश में परिचित कराइछि। जो पर्यटक माने श्री बलदेवजी को दर्शन करने को आसंती सेमाने सांगरे निश्चय रसावली माटी ठेकीरे घर को नियंती। प्राय 500 वर्ष तलू रसावली एठारे प्रचलित होइछि। प्रसिद्ध बलदेवजी मंदिर परिदर्शन करने पर आमे चलिलु राजकनिका। राजकनिकार मुख्य आकर्षण इतिहास प्रसिद्ध कनिका राजबाटी। भुवनेश्वर ठारू केन्द्रापड़ा दे राजकनिकार दूरता 145 किलोमीटर। राजकनिका सहर भितर को पशु पशु ही देखा मिलिबो एई सुंदर और आकर्षणीय राजबाटी। केवल इतिहास दृष्टि नुहे ऐतिह्य पर्यटन दृष्टिकोण कनिका राजबाटी आकर्षणर केन्द्रबिंदु होई रही आसीछि। उन्नीस 1909 मसीह तत्कालीन राजा साहेब राजेन्द्र नारायण भंजदेव एही प्यालेस निर्माण कराइथिले। सेतेबेले से इंग्लैंडर बकिंघम प्यालेस देखि अबिकल सेही ढांचारे राजकनिकार एक प्यालेस निर्माण करने पाई उद्यम करथिले। कनिका राजपाटीर डिजाइन ओडिशार एक विरल कारुकीर्ति।
ସେତେବେଳେ ନରାଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଥର ଅଣାଯାଇ ଲାଖ ଓ ଗୁଡ଼ର ଅଠାରେ ଯୋଡ଼େଇ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ସାହେବ ପ୍ୟାଲେସ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସେତେବେଳର ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ରାଜବାଟୀର ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦର ଉପର ଭାଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ମୁକୁଟ ପରି ଅବିକଳ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାଲେସକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ଦେଖି ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ମୁକୁଟ ତିଆରି ପରିକଳ୍ପନାର ସୂତ୍ରଧାର ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ରାଜା ସାହେବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ କେଟିଆର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଏହି ରାଜବାଟୀରେ ଗାଦି ଆସୀନ ହେବା ସମୟରେ କନିକାର ଭଞ୍ଜବଂଶର 33 ପୁରୁଷର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରିଘାଗଡ଼ଠାରେ ଥିଲା କନିକା ରାଜବଂଶର ପୁରାତନ ରାଜବାଟୀ। କନିକା ରାଜପରିବାର ସହିତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଥିଲା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, କାରଣ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କନିକା ପ୍ୟାଲେସରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ବୈଠକ। ଏହି ରାଜପରିବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ରାଜବାଟୀର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି, ତଥାପି ଏହାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚରର ଝଲକ ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଥିଲା କନିକା ରାଜପରିବାରର ଏକ ମହନୀୟ ଗୁଣ। ଏଯାବତ୍ ରାଜପରିବାରର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। କନିକା ରାଜବାଟୀର ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିୟମର ପୁରୁଣା ଆସବାବପତ୍ର ଏସବୁ ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଇତିହାସ ଭିତରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ନିଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ହେକ୍ଟିକ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଆମେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମର ଯାତ୍ରା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜଳଯାତ୍ରା। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ପପୁଲାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଜଳଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏ ଜଳଯାତ୍ରା ହିଁ ହେଉଛି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସର ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା। ପ୍ରଥମଟି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ମୋଟର ବୋଟ୍ରେ ଖୋଳା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ରାସ୍ତାରେ ଡାଙ୍ଗମାଳ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଡ଼କ ପଥରେ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା ହେଉଛି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ବୋଟ୍ଟି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ। ସକାଳୁଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେହରେ ଖେଳେଇ ଦେଉଥାଏ ଶିହରଣ। ହଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ବାହାରର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ନିଷେଧ। ତେବେ ବିସ୍କିଟ୍ସ, ବ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ଫଳ ନେଇପାରିବେ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ଯାଇ ଆମ ବୋଟ୍ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଖୋଳା ନଦୀରେ। ଖୋଳା ନଦୀ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆମେ ନିଜ ପରିଚୟପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିଲୁ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ଜଳଯାତ୍ରା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବିରାଟ ହେନ୍ତାଳ ବଣ। କେନାଲ ବା କ୍ରିକ୍ରେ ଆପଣ ବୋଟ୍ରେ ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ଦି ପାଖରେ ଥିବ ଘଞ୍ଚ ହେନ୍ତାଳ ବଣ। ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ଥିବ ନୀରବ। ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ଥିବ ସେ ଅନୁଭୂତି। ଏହା ହେଉଛି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ ଆମ ବୋଟ୍। ଭିତରକନିକାର ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଓ କ୍ରିକ୍
বা କେନାଲ ଭିତର ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ଆଖିରେ ପଡୁଥାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିସ୍ମୟକର ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଠି ପାଣି ଭିତରେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନଇଁ ଯାଇଥିବା ଗଛ ଭିତର ଦେଇ ଅମାନିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥାଏ ବୋଟ୍। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇ ବିରାଟ କୁମ୍ଭୀରଟି କେମିତି ଶୋଇଛି, ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କେମିତି ପାଣି ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲା। ଆମେ ସେଦିନ ବୋଟ୍ରେ ଯିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେବେ ସାବଧାନ ଥିବେ, ପାଣିରେ ହାତ କି ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଶୀତଦିନେ ଯଦି ଆପଣ ଭିତରକନିକା ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଳ ମାଳ କୁମ୍ଭୀର। ଭିତରକନିକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ବଗଗହନ। ଏଠାରେ ବୋଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲୁ। ଏଠି ବି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ। ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ। ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାର ଦି ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଲୁଣା ଗଛର ଚେର। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଜାତୀୟ ଗଛମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ଏହି ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଦେଖିଲୁ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରେ ଶହ ଶହ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ବଗଗହନରୁ ଫେରି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଭିତରକନିକାରେ ଆମର ଜଳଯାତ୍ରା। ଏହା ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୋର୍ ଏରିଆ, ଯାହାକି 672 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଆଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ କେନାଲ ବା କ୍ରିକ୍। ଏସବୁ କେନାଲକୁ କନିକା ରାଜାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନଚେତ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ କେନାଲ ହିଁ ହେଉଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଗମନାଗମନର ମାଧ୍ୟମ। ଏଥିରେ ହିଁ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଭିତରକନିକାର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ବୋଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଅନୁଭୂତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରୀ, ବନି, ଶିଶୁମର ଓ ପିତାମାରି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତିର ଗଛ, ଯାହାକି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ମାଟି ଏବଂ ଲୁଣି ବାତାବରଣରେ ବଢ଼େ। ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଦିନ ଆମେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି ମିଳୁଥାଏ। ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଭିତରକନିକାର ଏହି ବନାଞ୍ଚଳ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ ବାତାବରଣ। ଜଙ୍ଗଲର ନୀରବତା ବି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ତାହା ସେଦିନ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ଗୁଟ୍ଖା ଜରିଟିଏ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳଟାରେ ଜଙ୍ଗଲର ଭିତର ଭାଗ ଥାଏ ଘଞ୍ଚ ଓ ଅନ୍ଧାରୁଆ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଦଳ ଦଳ ହରିଣ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଥିଲୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ, ନଚେତ୍ ଆମକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ଏହି ଟାୱାରକୁ ନିକଟରେ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଟାୱାର ଉପରେ କନିକାର ରାଜାମାନେ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ଟାୱାର ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା 2ଟି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଥିଲା ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ। ସତରେ ଭିତରକନିକାର ଅଗ୍ନାଅଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ବୁଲିବା ଥିଲା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି।
ଭିତରକନିକାରୁ ବାହାରି ଆମେ ପୁଣି ଏକ ଲମ୍ବା ଜଳଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ। ପାଖରେ ଅଛି ଗୋटे ନିଆରା ଗାଁ ଶିଆଳିଆ। ଚାନ୍ଦବାଲିଠାରୁ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରୁ 46 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏହି ଗାଁ। ହୁଏତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଶିଆଳିଆ ଗାଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗାଁ ବୁଲେଇବାକୁ ଚାହିଁଲୁ। ଏହି ଗାଁରେ କୌଣସି ଘରେ କବାଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଆରବନ୍ଧ ବି ନାହିଁ। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳୁ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଶିଆଳିଆରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିଛି। ଏଠି କବାଟ ଖୋଲା ରହିଲେ ଚୋରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆଖପାଖ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ କବାଟରେ ତାଲା ପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଶିଆଳିଆ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଶିଆଳିଆ ଗାଁର ଏ ପରମ୍ପରା ମୂଳରେ ରହିଛି ଗ୍ରାମଦେବତୀ ଖରାଖାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଦେବୀ ଖରାଖାଇ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ। ଏଣୁ ଏଠାରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଯାୟୀ ଅତୀତରେ ଏଠାରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅନେକ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରାଜନଗର ରାସ୍ତାରେ। ସେଠାରୁ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ରାଜନଗର ରାସ୍ତାରେ ପେଣ୍ଠର ଦୂରତା 137 କିଲୋମିଟର। ଏଠାକୁ ସିଧାସଳଖ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମିରେ ଏବେ ପଥର ବନ୍ଧ ଓ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବନ୍ଧ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ପେଣ୍ଠ ଗାଁ ଏବଂ ଧାନକ୍ଷେତ। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବିଚ୍ରେ ଆପଣ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଐତିହାସିକ ପେଣ୍ଠ ଗାଁ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଗାଁର ଆଉ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ। ଏଣୁ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ୍ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ପେଣ୍ଠ ବିଚ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦାନ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଏକଦମ କୂଳରେ ପିଟି ହେଉଥିବ। ଦୂରରୁ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଂସୁଆ ନଈ ମୁହାଣର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ଆମେ ଅନେକ ବେଳାଭୂମି ବୁଲି ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ଏହାର ରିଅଲ ବିୟୁଟି ଓ ପରିବେଶକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ ପେଣ୍ଠ ବିଚ୍ର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ନିରେଖି ଦେଖିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଆମକୁ। ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଆଳି ଏକ ଛୋଟ ଟାଉନସିପ୍। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ମାତ୍ର 32 କିଲୋମିଟର। ଆଳିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏହାର ରାଜବାଟୀ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ ମନ୍ଦିର। ଆଳି ରାଜବାଟୀ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ରାଜମହଲ ଯାହା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରାଜା ସାହେବ ଭଟ୍ଟରାଜା ଆନନ୍ଦ ବର୍ମନ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏହି ରାଜମହଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ 21 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ। ଖରସ୍ରୋତା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 40 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ରାଜବାଟୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଏକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆଳି ରାଜପରିବାରର ଥିଲା ଏକ ସର୍କସ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦେବ ନିଜେ ଥିଲେ ସର୍କସର ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର। ଆଳି ରାଜବାଟୀର ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ ମନ୍ଦିର। (1326 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 3 ପିଢ଼ି ଧରି ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ ମନ୍ଦିର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି। ଏଥିରେ ଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ଏବେ ବି ସେ ସମୟର କଳାତ୍ମକ କୃତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ପାଷାଣ ନିର୍ମିତ ବିଗ୍ରହକୁ କୁହାଯାଏ ମଣି ବିଗ୍ରହ। ଏହି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଓଜନ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି ସେବାୟତ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅବତାର ବରାହଙ୍କର କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ ସେଦିନ ଯିବାବେଳକୁ ବରାହଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଳସୀ ବେଶ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି। କୁହାଯାଏ ବରାହ ରୂପରେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ହିରଣାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିବା ସମୟରେ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ହିରଣାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁଦିର ପଥର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ସେହି ପଥର ଏବେ ବି ଅଛି। ଏହାର ଓଜନ ଏତେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇ ଉଠେଇବା କଷ୍ଟକର। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ।